कार्तिक मास पंचक महात्म्य बा पंचक व्रत। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। स्नान मंत्र। वैकुंठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा सन्निदधे पदम्। तैरेव सहितैः सर्वैर्मुनिवेद मुखान्वितैः कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन। प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह ध्यात्वाहं तं च देवेश जलेऽस्मिन् स्नातुमुद्युतः। तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशनम्। प्रथम अध्याय। न मयि प्रभु गणनाथ कुमार देवंकर भ्रात प्रभु हे विघ्न विनाशन कर हे गौरी नंदन। जगत कारण ठाकुर न मयि तुम्भर पयर हे नारायण दामोदर तुम्भे तो ब्रह्मांड ईश्वर। कोटि कोटि मो नमस्कार करुछि तुम्भरी पयर। शरण पद्म पादे मोहि भवुद्धर भावग्राही। तोमाया आकाश प्रकार घोड़ाई अछि तिनि पुर। तहिरे पड़ी सर्वनरे भ्रमंती तोमाया चक्रे। बंधु बांधव पुत्र जाया घोटी अछई तुम्भ माया। अंध होइण भ्रमुथांती संसार छाड़ी न पारंती। तुम्भर दया जाकु होए से सर्वमणे मिथ्या प्राय। ज्ञान उपजई ताहार तोमाया बंधु हुए पार। संसार भितरे मुथाई अज्ञाने भ्रमण करई। हे प्रभु मोते कर दया छड़ाओ एबे तुम्भ माया। विप्रकूल रे जन्म होई तुम्भ माया रे मु भ्रमई। बारे कमते कर दया भवुद्धर चौबाहा। तुम्भर पादे भक्ति दिया तो पद्म पादे मोर स्नेह। सजन जने शुण एबे विष्णुंक चरित प्रस्तावे। मासंक मध्यरे कार्तिक पवित्र अटई अधिक। कार्तिके व्रत जे करन्ति अक्लेशे विष्णुंकु लभन्ति। शौनक आदि ऋषि सर्वे श्रुतंकु पचारन्ति भावे। शौनक उवाच कह पंडित सुत तुम्भे ଶୁଣିବୁ ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେ
कार्तिक मासर विधान जहा कहिले भगवान सत्यभामा जे तांको नारी कहिले ताहांकु विस्तारी कार्तिके पंचक पड़ई विष्णु पंचक ताकु कही कियबा विधान ताहार जहा कहिले गदाधर से कथा कह आंभ आगे आंभे संदेह जाऊ बेगे सुतवाच शुण सुमने ऋषि गण कहिबा जे पद्म पुराण पूर्व खंडरे जाहा भणी शुण कहिबी परिमाणी पूर्वे सत्यभामा गरे जाहा कहिले गदाधरे मु ताहा कहिबई शुण मन संजमे ऋषि गण। श्री सत्यभामा उवाच शुण हे जगत ठाकुर शरण मु तुम्भ पादर मोर पूर्व जन्म बाणी आश्चर्य होइल शुणी कार्तिक व्रते प्रीति मोर धन्य जे महिमा तुम्भर धन्य कार्तिक व्रत सार ए गति होइला मोहर 16 सहस्र तुम्भ नारी मुहेली सौभागी तुम्भरी तुम्भर स्नेह जेणु मते एबे मु देखिली प्रत्यक्षे तेणु मु पचारई हरि कहिब से व्रत विस्तारी अक्लेशे तुम्भ थान पाई से कथा कह भावग्राही श्री विष्णु पंचक विधान कह शुणिबाकु मो मन केउ प्रकारे व्रत हुए कहिब तहिर निर्णय केयबा पूर्वे करिथिला भीष्म पंचक नाम हेला संक्षेप करिण कहिब जेबे मोठारे दया थिब केउ दिन जे व्रत होई कह हे प्रभु भावग्राही। श्री कृष्ण वाच कृष्ण कहन्ति शुण प्रिय कार्तिक व्रतर निर्णय कृष्ण प्रतीप ठारु होई पौर्णमी दिवसे बढ़ई 30 दिन व्रत होई सबु व्रतंको श्रेष्ठ एहि शुण गो प्रिय व्रत सार पंचक पड़ई तहिर शुक्ल एकादशी आरंभ पौर्णमी दिन रे बढ़िब पंचगव्य से 5 दिन रात्रु करिब प्राशन रात्र से जरु करि स्नान उपवास करिब पूर्ण उपवासे समर्थ हेब फलमूल किछि भुंजीब तीर्थ करिब व्रत जाई नित्य चिंतिब भावग्राही गणेश सूर्य शंभु हरि नित्य पूजिब एहि चारि विष्णु प्रतिमा लिंग शिव अथवा बालुका पूजिब अर्घ्य जे देव 5 दिन सुगंध कुसुमे पूजन अखंड प्रदीप जालिब
ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେ ନୈବେଦ୍ୟ ରାତ୍ରରେ ଉଜାଗର ହେବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ କରି ଏ ରୂପେ ବ୍ରତ ଦିନ ଚାରି ଆବର ପୌର୍ଣ୍ଣମୀର ଦିନ କରିବ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ଯେ ରୂପେ ବ୍ରତର ବିଧାନ ଫଳ ଯେ ହୁଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବରଷରେ କାର୍ତ୍ତିକ ତହିଁରେ କରିବ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ କେବେ ହେନ ଛାଡ଼ିବ ଶରୀରେ ପ୍ରାଣ ଯେବେ ଥିବ 5 ଦିନରେ 5 କଥା ଶୁଣିବ ମୋତେ କରି ଚିନ୍ତା ପ୍ରଥମ ଦିନର କଥନ ଶୁଣଗ କରି ଏକ ମନ ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଇତିହାସ ଶୁଣି ତ ମନ କର ତୋଷ ପୂର୍ବେ ଗୋମଲ୍ହାର ଦେଶର ସାଧବ ନାମ ରତ୍ନାକର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ସେ ଥିଲା ତାହାର 7 ପୁତ୍ର ହେଲା ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କି ଦେବା ପଟାନ୍ତର ମାତା ପିତା ଯେ ବିଚାରିଲେ 7 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କନିଷ୍ଠ ବଧୂ ଯେ ତାହାର ରୂପରେ ଅତି ମନୋହର ଅବିଗୁଣ ଅଛ ତାହାର ଲୁଚାଇ କରଇ ଆହାର ତାହା ଦେଖିଣ ଷଢ଼ ଯାଏ କହନ୍ତି ଶାଶୁଙ୍କର ଠାଏ ସର୍ବେ କହନ୍ତି ଶୁଣ ମାଏ ହାଣ୍ଡିରେ ସାନ ବଧୂ ଖାଏ ବଡ଼ ସାନ ଏ ନ ମାନିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହେଲା ବୋହୂଙ୍କ କଥା ଶାଶୁ ଶୁଣି ସାନ ବୋହୂକୁ କହେ ବାଣୀ ତୁଲ ହାଣ୍ଡିରେ ନିତ୍ୟ ଖାଉ ଦେଖି କହିଲେ ସର୍ବ ବୋହୂ ତା ଶୁଣି ସାନ ବଧୂ କହେ ମିଛ ସେ କହନ୍ତି ଗୋମାଏ ମୋତେ ଗୋମାଡ଼ ମରାଇବେ ମନରେ ଭାବିଛନ୍ତି ସର୍ବେ ବୁଢ଼ୀ ଅନେକ ଗାଳି ଦେଲା କାଲି ସେ ବୁଝବଇଁ ଭଲା ଏମନ୍ତ ଗଲା ଦିନ କେତେ ଶୁଣ ଗୋ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକ ଚିତେ ସାଧୁର ଘରେ ଏକ ଦିନ ଛଜାଏ କଲେ କରନ୍ଧନ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଆଉଟି ରଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଜଳ ଆଣି ଗଲେ ସାନ ବଧୂ ଯେ ଘରେ ଥିଲା ଦୁଧରୁ ସର ସେ ଖାଇଲା 86 ହାଣ୍ଡି ଦେଖିଲେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଯାଇଣ କହିଲେ ଦେଖ ଗୋ ସାନ ବୋହୂ ଲୀଳା ହାଣ୍ଡିରୁ ସର ସେ ଖାଇଲା ଦୁଗ୍ଧ ଆଉଟି ରାନ୍ଧି ଭାତ ଜଳ ଆଣି ଗଲୁ ସମସ୍ତ ଆସି ଦେଖିଲୁ ସର ନାହିଁ ଓଲାଇ ତହିଁ ବସି ଛଇଁ ତାହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ରୋଷରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେ ତହୁଁ ଗଲେ ଯାଇଣ ବୋହୂକୁ ଧଇଲେ ଅନେକ ମାଡ଼ ଯେ ମାଇଲେ ଗଳାରେ ହସ୍ତ ଦେଇ ତାର ସାନ ବୋହୂଙ୍କୁ କଲେ ଦୂର ସେ ତହୁଁ ଓଳିଆଡ଼େ ଯାଇ ବିକଳେ ଅନେକ କାନ୍ଦଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିଣ ସେ ହୁବାଳି ବାଡ଼ି କଣରେ ଯାଇ ମିଳି କ୍ଷୁଧାରେ ବିକଳ
ହୋଇଲା, ବାଡ଼ିରେ ଲୁଚିଣ ଶୋଇଲା। ଘରେ ତାକୁ କେତେ ଖୋଜିଲେ, ଲୁଚି ଶୋଇଛି ନ ପାଇଲେ। କ୍ଷୁଧା ନିଦ୍ରାରେ ଅଚେତନ, ରାତ୍ର ହୋଇଲା ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଏମନ୍ତେ ରାତ୍ର ଯେ ପାହିଲା, ନିଦ୍ରା ତେଜି ଘରକୁ ଗଲା। ଶୁଣ ଗୋ ନାରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି, ଯେ ଅଥବା ଅପୂର୍ବ କାହାଣୀ। ଗୌଡ଼ ଦେଶେ ବିଷ୍ଣୁପୁର, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ରାଜା ଯେ ତହିଁର। ସୁଶୀଳା ନାମେ ରାଣୀ ତାର, ପ୍ରିୟ ଅଟଇ ସେ ରାଜାର। ସେ ରାଜା ରାଣୀ ରହିଥିଲେ, ଅନେକ କାଳ ଭୋଗ କଲେ। 12 ମାସର ଏକାଦଶୀ, ସେ ରାଣୀ କରଇ ବିଶ୍ୱାସୀ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଯେ ପଞ୍ଚକ, କରଇ ଅତି ସ୍ୱବିବେକ। ଜାତି ସ୍ମର ସେ ପୁଣ୍ୟ ଦେହି, ଦାନାଦି ଅନେକ କରଇ। ରାଜାର ଦେହେ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ମାୟାରେ ରାଜ୍ୟ ସେ ପାଳଇ। ରାଣୀର ପୁଣ୍ୟ ସେ ରାଜାର, ତେଜ ଯେ ବଳ୍କଳ ପ୍ରଖର। ରାଜାର ତେଜ ଯେ ବଢ଼ିଲା, ଅନେକ କାଳ ଭୋଗ କଲା। ଏମନ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ପଞ୍ଚକ ହୁଅଇ ତହିଁରେ। ଏକାଦଶୀ ସେ ରାଣୀ କଲା, ସେହି ଦିନରେ ରାଜା ମଲା। ତା ଦେଖି ରାଣୀ ଦୁଃଖ ମନ, କରିବି ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ଗମନ। ରାଜାର ପୁଣ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ ଦେବଇଁ। ଏମନ୍ତେ ମନେ ବିଚାରିଲା, ପୁତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟେ ରାଜା କଲା। ଜଳ ଘେନି ସେ ସତ୍ୟ କଲା, ଆପଣା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧେ ନେଲା। ଅନଳ କୁଣ୍ଡ ଖୋଳାଇଲା, ରାଜା ସଙ୍ଗେ କୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଲା। ବେନିଜନେ ଭସ୍ମ ହୋଇଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ରଥ ଆଣିଲେ। ଜୟ ବିଜୟ ଆଦି ଦୂତ, ରଥରେ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ। ରାଣୀ କି କହେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତେ, ଶୁଣ ସାଧବୀ ଏକ ଚିତ୍ତେ। ଏକାଦଶୀର ଧର୍ମ ଦେଇ, ରାଜାକୁ ମୁଖ୍ୟ କଲୁ ତୁହି। ଏ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅଧିକ, ଆବୋର ବିଷ୍ଣୁର ପଞ୍ଚକ। ସ୍ନାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର, ଏତିନି ବ୍ରତ ସର୍ବସାର। ଏତିନି ବ୍ରତ ତୁମ୍ଭେ କଲ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବଶ କରାଇଲ। ତୁମ୍ଭକୁ ସର୍ବ ଦେବେ ଡରି, ଆଜ୍ଞା ମାଗନ୍ତି ଅନୁସରି। କହିଲି ବିଷ୍ଣୁର ସନ୍ଦେଶ, ସ୍ୱାମୀ କି ଘେନି ରଥେ ବସ। ତୁମ୍ଭେ ଗଲେ ରଥ ଯିବ, କହି ଅଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ଦୂତଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରାଣୀ ଶୁଣି, ମନେ ଆନନ୍ଦ ହେଲା ପୁଣି। ସ୍ୱାମୀ କି ଘେନି ରଥେ ବସି, କୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦିଶି। ରଥ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଚଳେ, ମଲ୍ହାର ଦେଶ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଗଳେ। ତଳକୁ ଖସିଲା ଯେ ରଥ, ଦୂତେ ଯେ ଦେଖିଣ ଚକିତ। ହୋଇଲା ଭୂମି ଗଡ଼ ସେହି, ତା ଦେଖି ରାଣୀ ଯେ ଭାଳଇ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ରଥ ନ ଗମିଲା, କିମ୍ପାଇଁ ଭୂମି ଗତ ହେଲା।
ଉପାୟ କି କରିବି ମୋହି ଦୂତଙ୍କୁ କହିବି ନଇ ସେମାନେ ବୋଲନ୍ତି ଗୋମାଏ ଯାହା ବୋଇଲେ ଦେବରାଏ ତୁମ୍ଭର ଜାନ ତୁମ୍ଭେ ନେବ ସଙ୍ଗତେ ଥିବୁ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବ ଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ମନରେ ଭାଳଇ ତରୁଣୀ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଏଠାରେ ରଥମ ଯିବ ବିଷ୍ଣୁପୁରେ ଏମନ୍ତ ଭାବଇ ସେ ରାଣୀ ତାକୁ ଶୁଭିଲା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଯେ କରିଥିବ ଏକାଦଶୀ ତୋ ରଥ ଛୁଇଁବ ସେ ଆସି ତେବେ ତୋ ରଥ ଯେ ଚଳିବ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ମିଳିବ ଶୂନ୍ୟରୁ ଏ ବାଣୀ ଶୁଣିଲା ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ଯେବେ ମୁଁ ଏମନ୍ତ କରିବି ଏ ଦେଶେ ଘୋଷଣା ଯେ ଦେବି ଯେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସାର କରିନଥିବ ଏ ଦେଶର ସେ ଆସି ମୋ ରଥ ଛୁଇଁବ ମୋ ଜାନ ସୁଖେ ଚଳିଯିବ ବେଳ ଯେ ହେଉଛି ଉଛୁର ହସ୍ତ ଦିଅ ଆସି ରଥର ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ହିଁ ଚଳିଯିବି ନୋହିଲେ ଅଭିଶାପ ଦେବି ଏ ବାକ୍ୟ ରାଣୀ ମୁଖ ଶୁଣି ମଲ୍ଲାର ଦେଶ ଲୋକେ ପୁଣି ଏକତେ ଠୁଳ ସେ ହୋଇଲେ ବସିଣ ବିଚାର ଯେ କଲେ ଏକାଦଶୀ ଯେ ବ୍ରତ ସେହି ନ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ କେହି ତହିଁରେ କିବା ଧର୍ମ ହୁଏ କାଲି ଯାଇଛି ରାଣୀ କହେ କିଏ ବା ବିଚାର କରିବା ନ କଲେ ସର୍ବେ ନାଶ ଯିବା ବୁଝିଲେ ସର୍ବେ ଘର ଘର କେ କରିଥିବ ବ୍ରତ ସାର ସେ ଦେଶେ ପଚାର ତ ନାହିଁ ବ୍ରତ ନ ଜାଣେ ତହିଁ କେହି ଏମନ୍ତେ ସର୍ବେ ଦୁଃଖ ମନେ ବିଷାଦେ ରହିଲେ ମୌନେ କହି ସାଧୁ ପ୍ରଭାକର କଥାଇ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମୋର କନିଷ୍ଠ ବଧୂ ଯେ ମୋହର କାଲି ଉପବାସେ ତାହାର କାଲି ସେ କଳି କରିଥିଲା ତେଣୁ ଉପବାସେ ରହିଲା ଏକ ମନରେ ଶୁଣ ସର୍ବେ ହେବା ନହିବା ବୁଝ ଏବେ ସାଧୁ ମୁଖରୁ ଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ସର୍ବନର ସମସ୍ତେ ଗଲେ ସାଧୁ ଘର ହେଲେ ସାନ ବଧୂ ପାଶର ସାଧୁ ବୋଲଇ ବଧୂ ମୋର କାଲି ଉପବାସ ତୋହର ଦେଶ ଗୋ ବୁଡ଼ୁ ଅଛି ଏବେ ଉପବାସ ତୁ କଲୁ ଯେବେ ତେବେ ତୁ ରଖିବୁ ଏ ଦେଶ ସତ୍ୟକୁ କହ ମୋର ପାଶ ତା ଶୁଣି ସାନ ବଧୂ ବୋଲେ ସର୍ବେ ମୋ ସଙ୍ଗେ କଳି କଲେ ମାଡ଼ ସେ ମାଇଲେ ଅପାର ବେକ ଧରିଣ କଲେ ଦୂର ମୁଁ ପୁଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ବନ ପାଖରେ ଥିଲି ଶୋଇ ସେ ଖାଇ ମୋର ମୂଳେ ଦେଲେ ନ ବୁଝି ମୋତେ ଯେ ମାଇଲେ ବାଡ଼ି କଣରେ ନିଦ୍ରା ଗଲି ରାତ୍ର ପାହନ୍ତେ ମୁଁ ଉଠିଲି ମୋତେ ତ ନ ଖୋଜିଲେ କେହି
ରହିଲି କିଛି ମୁଁ ନ ଖାଇ। ମୋହର ଜନ୍ମ ଅଟେ ବୃଥା, ସତ୍ୟ କହିଲି ନୁହେଁ ମିଥ୍ୟା। ତାହା ଶୁଣିଣ ସର୍ବଜନେ, ସାଧୁକୁ ନିନ୍ଦନ୍ତି ବଚନେ। ବୋଲନ୍ତି ସାଧୁ ମନ୍ଦ ହେଲା, ବଧୂଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା। ବଡ଼ ଲୋକ ତୁମେ ବୋଲାଅ, ବୁଝିଲୁ କଲ ତ ନ୍ୟାୟ। ଏ ଅଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ୍ଭ ଘରେ, ମିଳିଛି ତୁମ୍ଭର ଭାଗ୍ୟରେ। ଏମନ୍ତ ସାଧୁକୁ ବୋଇଲେ, ସାନ ବଧୂକୁ ବୁଝାଇଲେ। ତୁମ୍ଭେ ଗୋ ଆମ୍ଭ ବୋଲ କର, ଏ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ରକ୍ଷା କର। ସତୀର ସାପେହି ବେଶ, ଜନ ସହିତ ଯିବେ ନାଶ। ସାଧବ ସହିତେ ବୋଲନ୍ତି, ରକ୍ଷା କର ଗୋ ମହାସତୀ। ସାଧବ ଧରି ବଧୂ କର, ବୋଲେ ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର। ଆଜଠାରୁ ଗୋମାଏ ତୋତେ, କାହାର କ୍ଷମ ଯେ କହିତେ। ଏମନ୍ତେ ବଧୂକୁ ବୋଧିଲା, ଅନେକ ଆଭରଣ ଦେଲା। ଦିବ୍ୟ ବସନ ପିନ୍ଧାଇଲା, ହାନ୍ଦୋଳା ପରେ ବସାଇଲା। ରଥ ସ୍ଥାନକୁ ଘେନି ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ରାଣୀଙ୍କି କହିଲେ। ବୋଇଲେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ଆଣିଲୁ ଏବେ ଦେଖ ସତୀ। ରାଣୀ କହି ବ୍ରତୀ ଯେବେ, ମୋ ରଥ ଆସି ଛୁଇଁ ତେବେ। ରଥ ଯେବେ ଯିବ ଶୂନ୍ୟକୁ, ବ୍ରତୀ ବୋଲି ଜାଣିବ ୟାକୁ। ରଥ ମୋ ଯେବେ ନ ଚଳିବ, ଭସ୍ମ କରିବି ମୁହିଁ ସର୍ବ। ଶୁଣି ସାଧବ ବଧୂ ଗଲା, ହସ୍ତରେ ରଥ ସେ ଛୁଇଁଲା। ଆଗରେ ନମସ୍କାର କରି, ରଥ ଦଉଡ଼ି କରେ ଧରି। ଏମନ୍ତେ ରଥ ଛୁଇଁଲାକୁ, ଭୂମିରୁ ଉଠଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ। ରାଣୀ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲା, ସାଧବ ବଧୂକୁ ଧଇଲା। ଆଲିଙ୍ଗନ ଦେଇଣ ତାକୁ, ପ୍ରଶଂସି ସାଧବ ବଧୂକୁ। ତୁମ୍ଭେ ଗୋ ଏକାଦଶୀ କଲ, ତେଣୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କର। ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲ ମାଏ, ମୋ ରଥ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଏ। ସତୀ ଗୋ ରହିଲା ତ ଯଶ, ରଖିଲ ତୁମ୍ଭେ ହି ଦେଶ। ମୋହର କୋପେ ନାଶ ଜାନ୍ତା, କେହ ବା ଏ ରାଜ୍ୟ ରଖନ୍ତା। ମୋର ଆଶିଷ ହେଲା ଏବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଥାଅ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବେ। ଏମନ୍ତ ରାଣୀ ଯେ ବୋଇଲା, ବିଷ୍ଣୁ ରଥରେ ସେ ବସିଲା। ଦୂତେ ଯେ ରଥ ଶୂନ୍ୟେ ନେଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ପ୍ରବେଶିଲେ। ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଜନ, ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦ ବଦନ। ସାଧୁ ବଧୂକୁ ପ୍ରଶଂସିଲେ, ସମସ୍ତେ ବ୍ରତ ଆଚରିଲେ। ଏ ବ୍ରତ ରାଜ ଏକାଦଶୀ, ସେ ଦେଶେ ନଥିଲା ପ୍ରକାଶୀ। ହରିବାସର ବ୍ରତ ସାର, ସେ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଲା ପ୍ରଚାର। ପଞ୍ଚକ ଆଦି ଏକାଦଶୀ, ସମସ୍ତେ କଲେ କ ପ୍ରଶଂସୀ। ପଞ୍ଚକ ଆଦ୍ୟ କଥା ଏହି, ସଜ୍ଜନେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ।
ସଂସ୍କୃତରୁ ଭାଷା ରଚନା ବିପ୍ର ନରସିଂହ ବର୍ଣ୍ଣନ 225 ପଦରେ ପ୍ରଥମ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣବାରେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ପୂର୍ବଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମା ସମ୍ବାଦେ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ କଥନେ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ସତ୍ୟଭାମା ଉବାଚ ଶିରେ କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବିନୟ ଭାବରେ ସାଦରେ ପୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ। ଆହେ ପ୍ରାଣନାଥ ଶୁଣ ବଚନ ମୋହର ସଂକ୍ଷେପୀ କହ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ କଥା ସାର। ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ବିଧାନ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଶୁଣି ଏଣୁ ତବ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ପାଣି। ପୂର୍ବେ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ କରି କେଉଁମାନେ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି କହିବ ଆପଣେ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁଁ ଦାସ କି ଅନୁକମ୍ପା କର ପ୍ରାଣନାଥ। ନାରାୟଣ ବାଚ କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଶୁଣ ସତ୍ୟବତୀ କହିଦେବା ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତର ଯଥାରୀତି। ପୂର୍ବର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏବେ ଶୁଣଲୋ ନାରୀଶ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ଶୁଣି ତବ ମନ କର ତୋଷ। ମଲ୍ହାର ବଲିଣ ସଖୀ ଥିଲା ଏକ ଦେଶ ସେ ଦେଶରେ ସାଧବ କେ କରିଥିଲା ବାସ। ରତ୍ନାକର ବୋଲି ନାମ ତାହାର ଅଟଇ ତପ ବଳେ ମହାଭାଗ୍ୟ ବନ୍ତ ଥିଲା ସେହି। ଦଇବେ ତାହାର 7 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ହେଲା 7 ଭାଇଙ୍କୁ ସାଧବ ବିଭା କରାଇଲା। କନିଷ୍ଠ ବହୁ ତାହାର ବଡ଼ାଇ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ଶୁଣ ସତ୍ୟଭାମା ଚରିତ୍ର ତାହାର। ସ୍ୱଭାବ ତାହାର ଯେ ଏପରି ଥିଲା ରହି ଭଲ ଭଲ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଖାଏ ସେ ଲୁଚାଇ। ଅନ୍ୟ 6 ପତଣୀ ଦେଖିଣ ଏ ରୀତି ଆପଣା ଶାଶୁ ଆଗରେ ଜଣାଇଲେ ଧାତି। ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲିଣ ସେ କିଛି ନ ମାନଇ ଗୃହ ଯାକର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଇଁଠା ଦିଅଇ। ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ମୁଖରୁ ଶାଶୁ ଏହା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୂକୁ ଡାକିଣ ପଚାରଇ ବାଣୀ। ତୁହି ପରା ହାଣ୍ଡିରେ ଲୋ ନୀତି ନୀତି ଖାଉ ଦେଖି କରି ମୋତେ ଗୋ କହିଲେ ସର୍ବବୋହୂ। ଶାଶୁଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ସାନ ବୋହୂ ବୋଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣ ମିଛ ଗୋ କହିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଚାର ମୋତେ ମାଡ଼ ଖୁଆଇବେ ଏହି କଥା ଗୋଟି ଜାଣ ଭାବିଛନ୍ତି ସର୍ବେ। ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ତାହାକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲା
ରହ ରହ ଭଲାନିକି ବୁଝିବି ବୋଇଲା ଏହି ପରକାରେ ଜାଣ ଗଲା ଦିନ କେତେ କହିବାକୁ ଖୋଲି ସତ୍ୟ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ଏକଦା ଦିନର କଥା ଶୁଣ କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି 6 ଜଣ ବୋହୂ ସର୍ବେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସାରି ହାଣ୍ଡିରେ ଦୁଧ ବସାଇ ଗଲେ ପାଣି ଘାଟ ଏଣେ ସାନ ବୋହୂ ଜାଣ ଗଲା ହୋଇ ଝଟ ହାଣ୍ଡିର ଭିତରେ ଦୁଧ ସର ଯେତେ ଥିଲା ଶେଷରକୁ ସାନ ବୋହୂ ସବୁ ଖାଇଦେଲା ବୋହୂମାନେ ଜଳ ଘେନି ଫେରିଲେ ଗୃହକୁ ତକ୍ଷଣେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ହାଣ୍ଡିର ଦୁଧକୁ ଦୁଧ ସର ଯେତେକ ହାଣ୍ଡିରେ ଥିଲା ରହି ସାନ ବୋହୂ ସବୁଙ୍କୁ ଯେ ଦେଇଅଛି ଖାଇ 6 ଜଣ ବୋହୂ ତହୁଁ ଶାଶୁ ପାଖେ ଗଲେ ଏ ସମ୍ବାଦ ଗୋଟି ଶାଶୁ ଆଗରେ କହିଲେ ଏହା ଶୁଣି ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ତଡ଼ବଡ଼ି ଗଲା ସାନ ବୋହୂର ଚୁଟିକୁ ହାତରେ ଧଇଲା ନିର୍ଧମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ଦେଲା ସେ ବହୁତ ବେକରେ ହାବୁକା ମାରି ସାରିଲା ମହତ ସେଠାରୁ ସାନ ବୋହୂକୁ ଦୂର କରିଦେଲା ସେହି ନାରୀ ଓଳିଆଡ଼େ ଯାଇ ନ ରହିଲା ବିକଳ ହୋଇଣ ସେହୁ କାନ୍ଦିଲା ବହୁତ ଗୃହକୁ ନ ଯାଇ ଓଳି ଆଡ଼େ କଲା ସ୍ଥିତ କ୍ଷୁଧା ପିପାସାରେ ସେହୁ ବିକଳ ହୋଇଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ସେ ଓଳି ପାଖରେ ଶୋଇଲା ଘର ଲୋକ ତାହାକୁ ଯେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ ତଥାପି ତାହାକୁ ଆଉ ଖୋଜି ନ ପାଇଲେ କ୍ଷୁଧାଘାତେ ନିଦ୍ରାରେ ସେ ହୋଇ ଅଚେତନ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ତାହାର ନାହିଁ ହେତୁ ଜ୍ଞାନ ଏଥୁ ତାରେ ଶୁଣ ଆଗ ନାରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି କହିଦେବା ସେ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହାଣୀ ଅଙ୍ଗଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ ନାମ ବିଷ୍ଣୁପୁର ସେ ଦେଶେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ରାଜା କରିଥିଲା ଘର ସୁଶୀଳା ନାମରେ ରାଣୀ ତାହାର ଟଇ ରୂପ ଯୌବନ ତାର ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ଅନେକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କଲେ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ ସୁଶୀଳା ରାଣୀ ପାଳନା କରଇ ବିଶେଷୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ करे जे पालन पतिव्रतार मणि पारे नाही मन
ସେ ରାଜାର ହୃଦୟରେ ଲେଶେ ପାପ ନାହିଁ। ପୁତ୍ର ସମ କରି ସେହୁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳଇ। ରାଣୀର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ରାଜା ଭାଗ୍ୟବାନ। ଚଉଦିଗେ ପ୍ରଚାରିଲା ତାଙ୍କ ଯଶ ଗୁଣ। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ରାଜା ତହୁଁ ଧର୍ମରେ ମନ ଦେଲା। ଅନେକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ କଲା। କ୍ରମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆସି। ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧେ ମହାରାଣୀ କଲେ ଏକାଦଶୀ। ଦଇବେ ସେଦିନ ରାଜା ଲୋଭିଲା ମରଣ। ଦେଖି କରି ମହାରାଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ମନ। ତହୁଁ ପରେ ମହାରାଣୀ ମନରେ ଭାଳଇ। ରାଜାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦେବି ତାଙ୍କୁ। ଏହିପରି ମହାରାଣୀ ବିଚାରି ମନକୁ। ତହୁଁ ପରେ ସେ ଅନଳ କୁଣ୍ଡ ଖୋଳାଇଲା। ସ୍ୱାମୀ ସହ ସେ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଅଟଇ ସେଦିନ। ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତରେ ପଡ଼ି ମଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ଜୟ ବିଜୟ ଯେ ଦୁଇ। ଅନଳ କୁଣ୍ଡ ନିକଟେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ସାଦରେ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ। ଆମ୍ଭ ବେଣୀଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ତୁମ୍ଭକୁ ରଥେ ବସାଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେବୁ। ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ସ୍ୱାମୀ ସହ ରଥେ ବସି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ। ଯେଉଁପରି ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ଜୟ ବିଜୟ ଠାରୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅତୀବ ଆନନ୍ଦ ଯେ ହୋଇଲେ ମହାରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତେ ରାଣୀ ରଥ ପରେ ବସି। ବେନିଙ୍କର ତେଜ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦିଶି। ସେ ରଥ ଗୋଟିକ ମହା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଚଳେ। ମଲ୍ହାର ଦେଶ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଯାନ୍ତେ ରଥ ତଳକୁ ଆସିଲା। ଦେଖି କରି ମହାରାଣୀ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନ ଯାଇ ରଥ ଖସିଲା କିମ୍ପାଇଁ। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଣୀ ମନରେ ଭାଳଇ। ଏବେ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ବିଚାରଇ ମନେ। ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପୁଥିଲେ ବିନୟ ବଚନେ। ଦୂତମାନେ ଜଣାଇଲେ ଶୁଣ ଆଗ ମାଏ। ଯାହା ସେ କହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବରାଏ। ତୁମ୍ଭର ଏ ଜାନ ଜାଣ ତୁମ୍ଭେ କାନେବ। କେବଳ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗତେ ଥିବୁ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବ। ଦୂତମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି
ଆପଣାର ମନ ମଧ୍ୟେ ଭାଳଇ ତରୁଣୀ। ଏବେ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ରହିଣ ଏଠାର, ରଥ ଗୋଟି କେଉଁ ପରି ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ମନ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଲାଗିଲା ଭାଳେଣୀ, ଏମନ୍ତ କାଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ହେଲା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଯେହୁ କରନ୍ତି ପାଳନ, ସେ ଛୁଇଁଲେ ରଥ ଶୂନ୍ୟେ କରିବ ଗମନ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ରାଣୀ ବିଚାରିଲେ, ସେ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହି ଘୋଷଣା ଯେ ଦେଲେ। ଯେହୁ ପାଳନ କରିଛି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ସେହି ଲୋକ ଆସି ଛୁଇଁ ଦେଉ ମୋର ରଥ। ତେବେ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ ଏହି ଯାନ, ନହିଲେ ମନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ କାରଣ। ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଆଉ ନ କରଉ ଛୁର, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତୀ ହସ୍ତ ଦିଅ ମୋର ଥର। ରାଣୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ମଲ୍ହାର ଦେଶର ଲୋକେ କରିଲେ ଭାଳେଣୀ। ସମସ୍ତେ ଠୁଳ ହୋଇଣ ବିଚାରି ବୁଝିଲେ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କେହୁ ନ ଜାଣ ବୋଇଲେ। ଯେବଣ ଦିନରେ ବ୍ରତ ଜାଣ ହୁଏ, କାଲି ଯାଉଅଛି ବୋଲି ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ କହେ। ସମସ୍ତେ ବୋଇଲେ ଜାଣ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା, ନହିଲେ ରାଣୀ ସାପରେ ସର୍ବେ ନାଶ ଯିବା। ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ସର୍ବେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କେହୁ ନ ଜାଣୁ ବୋଇଲେ। ବିଷାଦ ହୋଇଣ ସର୍ବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ମନ, ବିଚାରି ବୋଲନ୍ତି ଏବେ କରିବା କେଶନ। ତହୁଁ ସାଧୁ ରତ୍ନାକର ସବୁଙ୍କୁ କହଇ, ମୋହର ହେ କଥା ପଦେ ଶୁଣ ଆରେ ଭାଇ। ମୋହର କନିଷ୍ଠ ବୋହୂ ଘରେ କଳି କଲା, କାଲି ଜାଣ ଦିନ ଯାକ ଉପବାସ ଥିଲା। ହେବ କି ନ ହେବ ତାହା ବୁଝିବାର ଯାଇ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ, ସାଧବ ଘରକୁ ସର୍ବେ ଗଲେ ହୋଇ ମେଳ। ସାନ ବୋହୂ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ତତ୍କାଳ, ବଧୂକୁ ଚାହିଁ ସାଧବ ସାଦରେ କହଇ, କାଲି ଦିନ ଯାକ ଉପବାସେ ଥିଲୁ ରହି। ଏବେ ଦେଶରେ ଗୋ ପଡ଼ିଛି ହାହାକାର, ଯଦି ଉପବାସ ଥିଲୁ ଆସି ରକ୍ଷା କର। ଶୁଣି କରି ସାନ ବୋହୂ କହଇ ଶଙ୍ଖୋଳି, ଗୃହଜାତ ଲୋକ ମୋର ସଞ୍ଜେ କଲେ କଳି। ମାଡ଼ ଦେଇ ହାବୁକା ମାରିଣ ଘଉଡ଼ିଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁହିଁ ତହୁଁ
ଚଳିଲି ତତ୍କାଳେ। ଓଳିଆଡ଼େ ଯାଇଣ ମୁଁ ଲୁଚିଣ ରହିଲି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଅଂଶୁମାଳି। କ୍ରମେ ଜାଣ ରାତ୍ର ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। କ୍ଷୁଧା ଅନଳରେ ମୋତେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଘାରିଲା। ସେ ଦାଢ଼ ପାଖରେ ମୁହିଁ ଶୋଇ ଯେ ପଡ଼ିଲି। ଦିବସ ଯାକ ନ ମୁଁ ଖାଇ ଯେ ନଥିଲି। ଗୃହ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କେହି ନ ଖୋଜିଲେ। ଏହିପରି ହୋଇ ମୁଁ ରହିଲି ରାତ୍ର କାଳେ। କାଲି ଦିନ ଯାକ ମୋର ଉପବାସ ହେଲା। ଧିକ ଜୀବନ ମୋହର କିମ୍ପାଇଁ ରହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ରାଗେ ଜର୍ଜରିତ। ରତ୍ନାକର ସାଧବକୁ ନିନ୍ଦିଲେ ବହୁତ। ଆହେ ରତ୍ନାକର ତୁମ୍ଭେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବୋହୂକୁ ଏତେ କଷଣ ବିହିଲ। ତୁମ୍ଭେ ପରା ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲାଅ ସଂସାରେ। ବୁଝିଲୁ ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମ କଲ ବିଚାରେ। ବିଚାରି ବୁଝିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପାଏ ଅଟଇ। ତୁମ୍ଭର ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଜାଣ ଘଟାଇଛି ବିହି। ସାଧବ ବୋଲଇ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ମୁଖ ଚାହିଁ। ବିଚାରି ବୁଝିଲେ ଅପରାଧୀ ମୁଁ ଅଟଇ। ଏହି ଦୋଷ ପାଇଁ କ୍ଷମା କର ଆହେ ଭାଇ। ଏହିପରି ସାଧବ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ କହଇ। ତହୁଁ ପରେ ସାଧବ ଯେ ବୋହୂକୁ କହଇ। ଏଥିରେ ମୋହର ଦୋଷ ତିଳେ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ବୋହୂଙ୍କର ଚୁଗୁଲିରେ। ନ ଜାଣିବା ପଣେ ଶାଶୁ ରାଗିଲେ ତୋଠାରେ। ଏ କଥାରେ ଅଭିମାନ ନରଖ ଗୋ ତୁହି। କଥାଏ କହୁଛି ମାତ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ସତୀଙ୍କ ଶାପକୁ ଡରି ଏ ଦେଶର ଲୋକ ସର୍ବେ ଇତସ୍ତତ ମାଡ଼ି ଆସେ ଭୟାନକ। ସତୀ ଶାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଏବେ ଯାଇ। ତୁମ୍ଭ ବିନୁ ଆନର ଭରସା ଆଉ ନାହିଁ। ଅନେକ ମତେ ସାଧବ ବୋହୂକୁ କହିଲା। ବୋହୂ ମତେ ରତ୍ନ ଆଭରଣ ମାନ ଦେଲା। ପିନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ଆଣି ଦେଲା ଦିବ୍ୟବାସ। ଦେଖି ସାନ ବୋହୂ ମନେ ଲଭିଲା ସନ୍ତୋଷ। ସେ ସାନ ବୋହୂକୁ ଗ୍ରାମ ବାସୀମାନେ ସର୍ବେ ପାଟ ଦୋଳାରେ ବସାଇ ଚଳିଲେ ସମ୍ଭର୍ବେ। ରଥ ନିକଟରେ ନେଇ କଲେ ପରବେଶ। ମହାରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ଦେଶ। ଦେଖ ଦେଖ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତୀଏ ଅଟଇ। ବହୁ ଦୂର ଠାରୁ ଖୋଜି
ଆଣିଅଛୁ ଯାଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ସଧୀରେ କହି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରତୀ ଯେବେ ରଥକୁ ଛୁଁଯାଇ। ରଥ ଯେବେ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଠିଯିବ ତେବେ ଜାଣିବ ଏ ବ୍ରତୀ ବୋଲି ଜାଣ ଧ୍ରୁବ। ଯଦ୍ୟପି ରଥ ମୋହର ନ ଚଳିବ ଯେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରି ଦେବଇ ସମ୍ଭର୍ବେ। ଏତେକ ଶୁଣି ସାଧବ ବହୁ ଚଳିଗଲା। ପ୍ରଥମରେ ରଥକୁ ଯେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା। ପ୍ରଥମେ ରଥକୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରି ବେନି ହସ୍ତେ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନେ ଧରି ଦଉଡ଼ି ଛୁଆଇ ରଥ ଉଠିଲା ଶୂନ୍ୟକୁ। ଦେଖି ରାଣୀ ପ୍ରଶଂସିଲେ ସାଧବ ବୋହୂକୁ। ସାଧବ ବୋହୂକୁ ରାଣୀ କୁଣ୍ଢାଇ ଧଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବହୁ ତର ପ୍ରଶଂସିଲେ। ଭଲା ତୁମ୍ଭେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲ ମଲ୍ହାର ଦେଶକୁ ଜାଣ ଉଦ୍ଧରି ରଖିଲ। ସର୍ବଶୁଭେ ମୋତେ ତୁମ୍ଭେ ଉଦ୍ଧରିଲ ମାଏ। ତୁମ୍ଭ ଘେନି ରଥ ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଏ। ତୋହର ଯଶ କୀରତି ରହିଲା ଯୁଗକୁ। ତୁହି ଏକା ଉଦ୍ଧରିଲୁ ମଲ୍ହାର ଦେଶକୁ। ନହିଲେ ମୋର ସାପେ ମଲ୍ହାର ଯେ ଦେଶ। ମୋର ସାପେ ଭସ୍ମ ହୋଇ ଥାନ୍ତା ଅବଶ୍ୟ। ଏତେ କହି ରାଣୀ ରଥ ଉପରେ ବସିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଥରେ ବସି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ। ସଙ୍ଗତରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରହି। ଶୁଭ ବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ। ବୋହୂର ଏ ରୀତି ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ଜନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷବୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦିତ ମନ। ସାଧବ ବୋହୂକୁ ସର୍ବ ଜନ ପ୍ରଶଂସିଲେ। ସେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲେ। ବ୍ରତ ବୋଲିବାର କଥା ସେ ଦେଶେ ନଥିଲା। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଲା। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ବ୍ରତ ହୋଇଲା ପ୍ରଚାର। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲେ ସର୍ବନାରୀ ନର। ସର୍ବେ ପାଳିଲେ ବ୍ରତ ପଞ୍ଚକ ଏକାଦଶୀ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସର୍ବେ କଲେ ମିଳିମିଶି। ଶୁଣି କରି ସତ୍ୟଭାମା ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ।
ପତିଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ହେଲେ ପ୍रणिपाତ। ସେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଭଣେ ନା କପାଳ ଶିରେ କରପତ ଯୋଡ଼ି। इति श्री पद्मपुराणे सुक्त शौनक संवादे श्रीकृष्ण सत्यभामा चरित कथने नाम प्रथम अध्याय।